I think the youth needs to take responsibility for the present and for the future of this nation. ನಮಗೆ ಗಾಂಧಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಗಾಂಧಿ ತತ್ವನೂ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಗಾಂಧಿ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅವರ ನಿಲುವಿಗೆ ಬದ್ಧರಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರಿಲ್ಲ. Well, it is very essential that such programs in such places which are temples of learning are held where even inconvenient matters are spoken. Unfortunately, that space is reducing very alarmingly in India. Far away is India from the India that Mahatma Gandhi ji dreamt of, according to you? Well, we are closer to becoming Godse's India than remaining Mahatma Gandhi's India. And how do you see the current regime and its affiliates making mockery of values of Gandhiji, especially with uncontrolled violence against the minorities in India? Well, I think we must accept the fact that they are true to their ideology of divisiveness and hate, and they have never subscribed to the idea of India or the India that is created through the Constitution. And so it is not surprising that they are, when in power, they are implementing their ideology and their agenda. The importance of truth and non-violence was central to Gandhiji's philosophy, and at a time where misinformation and fake news spread easily, how do you think we can uphold these values in public discourse? We have to. We have no choice because truth is the only constant. And there cannot be any version or there cannot be any season for truth. And non-violence does not only mean the absence of conflict. Non-violence is a way of life, and today we see the results of our violence against nature and our ecology. And we are facing the consequences where it has become a threat to our very existence. And to sustain ourselves, we will have to adopt the principle of non-violence. How do you think Gandhiji would see today's India if he were alive today? He would not be disappointed, but he would definitely be working to change what he thinks is bad about India, which would have been a very big amount. Okay, corresponding to that, what message do you think Gandhiji would give to today's youth if he were alive? Take responsibility. I think the youth needs to take responsibility for the present and for the future of this nation. Would you mind saying something about today's program to us? Well, it is very essential that such programs in such places which are temples of learning are held where even inconvenient matters are spoken. Unfortunately, that space is reducing very alarmingly in India. So I compliment the officials and authorities of this university for holding this seminar, which is a commitment to upholding the truth. ಚರಿತ್ರೆಯ ಭಾಗ ಆಗಿರುವಂಥ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನರ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇವತ್ತು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮತ್ತು ದೇಶ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮನಮುಟ್ಟುವಾಗೆ ತುಷಾರ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಗಾಂಧಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಗಾಂಧಿ ತತ್ವನೂ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದಿನ ಆಗಬೇಕು. ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಬದುಕುವ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಆ ಕನಸು ಇವತ್ತಿಂದ ಸಾಕಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋಣ, ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟೋಣ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಗೌರವಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಷಾರ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಧಿಯ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದಪ್ಪವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಗಾಂಧಿಯ ನೆನಪು ಮಾಸುತ್ತಿದೆ, ಈಗ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದಪ್ಪಗಳು ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಠಿಣವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಗಾಂಧಿ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅವರ ನಿಲುವಿಗೆ ಬದ್ಧರಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಷಾರ್ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪುನಃ ಹಳೆಯ ದಂಡಿ ಮಾರ್ಚು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ
ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಪಾನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿಯವರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು, ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಧರ್ಮ ಅವರು ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು, ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರು. ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿಯಿಂದ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಳ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಇದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇತ್ತು. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮೋದ್ ರೈ ಅವರ ಬುಕ್ ರಿಲೀಸಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಬೊಂಬೈಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಒಳ್ಳೆಲ್ಲ ಜನಗಳು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ನವರನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯಂ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಿದರು ತುಷಾರ್ ಗಾಂಧಿಯವರು. ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪ್ರಮೋದ್ ರೈ ಅವರ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು. ಕರೆದದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು. ಸೊ ವಿ ವಿಶ್ ಹಿಮ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.